گناہوں میں سے 12ویں نمبر کا گناہ وہ سود کھانا ہے۔ گناہوں میں سے 12ویں نمبر کا گناہ وہ سود کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ مت کھاؤ، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود بڑھا چڑھا کر۔ یہ جو سود کا معاملہ ہوتا ہے، یہ سود کا معاملہ نفع کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں، مارکیٹ ویلیو اس کی 10 روپے ہے، اگر میں 10 کروڑ روپے میں بھی بیچوں یہ سود نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ ناجائز منافع کما رہے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں 10 روپے 15 روپے، اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے 16 روپے یا 15.5 روپے لوں گا، یہ معاملہ آ جاتا ہے سود کا۔ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سود خور انسان ہوتا ہے، مرنے کے بعد سے ہی اس کو جس عمل سے گزرنا پڑتا ہے، خون کی مثل ایک نہر ہے، اس کے اندر اس کو تیرنا پڑتا ہے، اور پتھر وغیرہ وہاں پر ہوتے ہیں، ان کو اس کو نگلنا پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے معراج کی رات میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے پیٹ بڑے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتلایا گیا یہ سود خور ہیں۔ سود خور ہیں کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر دوسروں کا مال ہتھیایا تھا، آج وہی مال پیٹ میں جمع ہو کر آگے کو ہو گیا۔ آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود خور لوگ ان کے راستوں پر ہوں گے، آل فرعون کی گزرگاہوں پر ان کو آتا دیکھ کر یہ اپنے پیٹ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، پر بوجھ کی وجہ سے اٹھا نہیں پائیں گے۔ آل فرعون آئیں گے، ان کے پیٹوں پر چل کر ان کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ ان کے لیے ذلت کی علامت ہے۔ غالباً ابن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن سود خور کی نشانی کہ وہ پاگل دیوانہ ہوگا جو دور سے ہر بندے کو نظر آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ دنیا میں جیسے مرگی والا بندہ ہوتا ہے وہ اٹھنا چاہتا ہے پر اٹھ نہیں پاتا، قیامت والے دن سود خور کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن جب قبروں سے اٹھنے کا حکم ہوگا تو سارے لوگ تیزی سے میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور یہ جو سود خور بندہ ہوگا یہ اٹھ کر چلنا چاہے گا، اٹھے گا گر پڑے گا، اور یہ اس کا عمل چلتا رہے گا۔ اور گناہوں میں سے یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خور آدمی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے ساتھ اللہ کا اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 باب ہیں، سود کے 70 باب ہیں، اور جو سب سے ہلکا باب ہے وہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑا باب ہے وہ کیا ہے؟ اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم اسلام میں گناہ کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے گویا کہ 36 مرتبہ زنا کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ لہذا سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سود سے اپنے آپ کو کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو جائے، سودی معاملات کے اندر نہیں پڑنا۔ جس قوم کے اندر سود خور موجود ہوتا ہے وہ قوم بہت جلد ہلاک ہو جاتی ہے۔ آج ملک پاکستان کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے، ذخائر کی کمی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود ہماری ہلاکت کی بنیادی وجہ کہ یہاں پر سودی نظام رائج ہے۔ پاکستان تب تک ترقی نہیں کرے گا جب تک یہاں سے سودی نظام ختم نہیں ہو جاتا، جب تک سودی نظام ختم نہیں ہو جاتا۔ تو گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ
12वें नंबर का कबीरा गुनाह वो क्या है? सूद लेना भी है और सूद देना भी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का फरमान है, सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुम में जाएंगे। और सूद के मुतालिक अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन तमाम अफराद पर लानत फरमाई कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूद के मामलात के अंदर मुलव्विसों, लिखने वाला, मामलात तय करने वाला, इन मामलात की निगरानी करने वाला, इसी तरीके से इन दोनों बंदों के साथ बैठने वाला, इनके साथ ताल्लुक़ रखने वाला, ये सारे के सारे इस ज़ुमरे के अंदर आ जाते हैं। तो सूद खोरी क्या है? ये बहुत बड़ा गुनाह है। सूद खोरी बड़ा गुनाह है। सूद खोरी चाचा, सूद खोरी बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा अपनी ज़ात के हवाले से भी अपने आप को बचाना है और दूसरों के हवाले से भी। अब मिसाल के तौर पर हमारे मोबाइल के अंदर बैलेंस ख़त्म हो जाता है, हम एडवांस की रकम ले लेते हैं। एडवांस की रकम मिसाल के तौर पर 30 रुपये हमें मिलती है और बाद में जब हम बैलेंस डालते हैं तो पूरे 30 रुपये नहीं कटते हैं। 30 रुपये के साथ 16 पैसे, 15 पैसे, 12 पैसे लाजिमन कटते हैं। तो अगर हम बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, लोन का कर्ज़ लेते हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है हम उस कंपनी के लोगों से पूछें कि सर ये 30 रुपये के ऊपर 16 पैसे जो आपने काटे हैं किस मद में काटे। अगर वो कहते हैं ये चार्जेज़ हैं, सर्विस चार्जेज़ हैं, फिर तो समझ में आता है। और अगर वो कहते हैं ये चार्जेज़ नहीं है बल्कि जो हमने आपको पैसे दिए थे इजाफी पैसे लिए हैं, तो ये भी तो सूद के अंदर शामिल हो जाएगा। लिहाजा इस बात को भी ज़ाहिर है कि जब इंसान एक चीज़ को इस्तेमाल करता है तो मुकम्मल उसके बारे में मामलात उसको तय करने चाहिए। चुनांचे इतना सख्त मामला है लाल खान, अल्लाह करे तो मुतवज्जे हो जाए, इतना सख्त मामला है कि जिस बंदे के साथ लेन देन का, कर्ज़ का मामला हो, तो हमारे बड़ों ने फरमाया वो बंदा अगर कोई हदिया दे, हदिया भी मत लो, ये हदिया लेना भी सूद के ज़ुमरे में आ जाएगा। जिस बंदे के साथ कर्ज़ के लेन देन के मामलात हैं उसके घर पर जाकर खाना भी मत खाओ कि ये भी सूद के मामलात में आ जाएगा। दिन दोपहर के वक्त की कड़कती धूप के अंदर सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह रोड पर खड़े थे, हालांकि सामने दरख्त भी था और सामने घर की दीवार का साया भी था। साए में नहीं खड़े हुए थे। राह चलते हुए किसी ने पूछ लिया, हज़रत वाला खैर तो है, धूप में खड़े? फरमाइए सामने घर वाले पर मेरा कुछ उधार है, वो लेने के लिए आया हूँ, उसके इंतज़ार में खड़ा हूँ। तो उस आने वाले ने कहा आप ज़रा आगे साए में खड़े हो जाएं। फरमाया कि जिसको कर्ज़ दिया है उसकी दीवार से नफ़ा उठाने को मैं अपने हक़ में सूद समझता हूँ। मैं क्या समझता हूँ? अब यहाँ लियारी तेसर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे देते हैं और उनके पैसे फिर आगे से बच्चे देते हैं। वो पैसे देते हैं और पैसे, देखो एक एक किस्तों का कारोबार, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। ये माल के ऊपर माल नहीं है बल्कि ये सामान के ऊपर माल है। मैंने आपको पहले मिसाल दे दी, ये मेरी चीज़ है, मेरी मर्ज़ी, मैं आपको जितने कर दूँ। नकद में लेते हो 10 रुपये, उधार में लेते हो 15 रुपये या 500 रुपया, ये मेरी मर्ज़ी है। सूद तब होता है जब माल के ऊपर माल लिया जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पैसे सूद पर ले रखे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पैसे सूद पर दे रखे हैं। तो लेने वाला भी जहन्नुम में जाएगा और देने वाला भी जहन्नुम में जाएगा। तो बहैसियत मुसलमान अगर हमें नज़र आता है हमारा कोई दोस्त यार इस लानत के अंदर मुब्तला है, उसको मसला बतलाएं। और अगर मसला वो नहीं समझता है उस सूरत में क्या करें? उससे ताल्लुकात को मुनक़ते करने के बारे में सोच विचार की जाए। तो गुनाहों में से 12वां बड़ा गुनाह है कबीरा, वो क्या है? सूद लेना और सूद खाना।